सिखां दी सुरक्षा लई FBI ने जारी की अहम जानकारी। दल खालसा वालों काले दिवस वजों मनाया गया गणतंत्र दिवस। बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई की मांग करदਿਆਂ कौमी इंसाफ मोर्चे ने कढ़िया रोस मार्च। किसान अंदोलन दौरान शहीद होए नवरीत सिंह डिबडीबा समेत 750 शहीद किसानों को याद करदਿਆਂ कढ़िया गया कैंडल मार्च। अमेरिका की जांच एजेंसी FBI वालों पंजाबी भाषा में एक जानकारी सांझी की गई है, जिसका उद्देश्य अमेरिका में वसते पंजाबियों को अंतरराष्ट्रीय दबाव या कई ट्रांसनैशनल रिप्रैशन तो बचाना या इसके शिकार पंजाबियों की मदद करना है। FBI वालों पंजाबी में एक इश्तिहार के जरिए हैल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं और अमरीकी पंजाबियों को सुरक्षा देने का भरोसा भी दिवाया गया है। दस दिए कि FBI ने यह कदम उदों चुक्या है जो अमेरिका में वसते एक सिख आगू गुरपतवंत सिंह पन्नू को भारत वालों मारन दी साजिशों का पर्दाफाश होया है। कैनेडा में सिख आगू भाई हरदीप सिंह निज्जर के कतल और अमेरिका में गुरपतवंत सिंह पन्नू समेत होर सिखां नूं नुकसान पहुँचाउण दीआं खबरां विचाले अमेरिका का यह कदम अहम मन्निया जा रहा है, जो सिखां की सुरक्षा नूं यकीनी बनाउण लई जरूरी सी। FBI वालों जारी इश्तिहार विच कहा गया है कि साडे देश अमेरिका विच दूजे मुल्क दीआं सरकारां वालों अंतरराष्ट्रीय दबाव पाया जा रहा है, जिसनूं रोकण लई FBI नूं तुहाडे सहयोग की लोड़ है। विदेशी सरकारां जां उन्हां दे मुलाजमां जां मुखबरां वालों किसी भी देश के नागरिक नाल कीते जा रहे अंतरराष्ट्रीय दबाव दीआं किस्मां दसदे होए कहा गया है कि निगरानी रखनी, पीछा करना, अगवा करना, डराउणा धमकाउणा, किसी के फोन जां कंप्यूटर नूं हैक करके निजता ते हमला, मूल देश नूं मुड़न लई मजबूर करना, किसी बारे जानकारी इकट्ठी करनी ते इंटरनेट ते कूड़ प्रचार करना, फिरौती मंगनी। इश्तिहार विच कहा गया है कि जेकर तुसीं इन्हां विचों किसी भी किस्म की परेशानी का सामना कर रहे हो तो FBI वालों जारी एक 800 हैल्पलाइन नंबर ते अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हो। FBI तो मैं हाँ सुखवीर कौर ते हुण सुणो FBI वालों जरूरी जानकारी। साडे देश अमरीका विच बाहरले देशां दीआं सरकारां वालों अंतरराष्ट्रीय दबाव पाया जा रहा है। इस नूं रोकण लई FBI नूं तुहाडे सहयोग की लोड़ है। विदेशी सरकारां जां उन्हां दे मुलाजमां जां मुखबरां वालों अमरीका विच वास्ते किसी भी इंसान नाल कीते जा रहे अंतरराष्ट्रीय दबाव दीआं कुछ किस्मां इह ने: निगरानी रखनी, पिछा करना, तंग परेशान करना, अगवा करन दी कोशिश जां उस ते सरीरक हमला करना अते धमकियां ते डरावे राही जबरदस्ती किसी भाईचारे जां व्यक्तियों बारे जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश करनी, किसी नूं उसदे मूल देश नूं मुड़न लई मजबूर करना जां मूल देश विच वास्ते उसदे रिश्तेदारां नूं डराउणा जां हिरासत विच लैना, किसी दे कंप्यूटर जां फोन नूं हैक करके उसदी निजता ते हमला करना जां उस बारे इंटरनेट ते कूड़ प्रचार करना, किसी दीआं वित्ती जायदादां नूं जब्त करना। जे तुहानूं लगदा है कि तुसीं अंतरराष्ट्रीय दबाव दे शिकार हो तां FBI नूं हुणे कॉल करो 1-800 कॉल FBI जां 1-800 225 5324 ते संपर्क करो। ते जे तुहाडे लई अंग्रेजी विच गल करना मुश्किल है तां तुसीं पंजाबी विच गल करन लई कह सकदे हो जां FBI दी वैबसाइट tips.fbi.gov ते अपनी शिकायत दर्ज कराओ। और जानकारी लई देखो fbi.gov/TNR। जेकर तुसीं तुरंत सरीरक खतरे विच हो तां 911 ते कॉल करो। FBI ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ रिपोर्ट कभी भी किसी विदेशी सरकार नाल सांझी नहीं की जाएगी। FBI ਦਾ ਮਨੋਰਥ अमरीका ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ यूनाइटेड स्टेट्स ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। श्रोमणी अकाली दल अमृतसर ਅਤੇ सिख जथेबंदी दल खालसा ਵੱਲੋਂ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ रोस मार्च किया गया। मार्च दौरान 26 जनवरी ਨੂੰ ब्लैक रिपब्लिक डे ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ दल खालसा ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ परमजीत सिंह मान ने प्रोफैसर भुੱਲਰ ਦੀ रिहाई पटीशन खारज होने का कारण भाजपा ਅਤੇ आम आदमी पार्टी ਨੂੰ करार दिता। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ਅਤੇ आम आदमी पार्टी दोवें हिंदुत्वी पार्टियां हैं तो इक्को सिक्के के दो पहलू हैं। उन्होंने कहा कि दोवें पार्टियां ही नहीं चाहदियां कि बंदी सिंह रिहा होण। उन्होंने कहा कि सारे हिंदुस्तानी सिस्टम ने बंदी ਸਿੰਘਾਂ की रिहाई रोकी है तो साडी लड़ाई हिंदुस्तानी सिस्टम नाल है। उन्होंने कहा कि विदेशों हिंदुत्वी सरकार के एजेंट सिखां के कतल दीआं साजिशां करते हैं तो इत्थे सिखां नूं जेलों में कैद किया होया है। 26 जनवरी साडे लई बेगानी आ। मैं अपने उन्हां लोकां नूं कहना जिहड़े पंजाबी ते सिख भरा ने तो वो अज दे दिनां दे विच तिरंगे चढ़ाउंदे फिरदे आ ते ਵਧਾਈਆਂ भेजदे फिरदे। ना ये 26 जनवरी साडी आ, ना ये तिरंगा साडा ते ना ये दिन साडा ते जिहड़ा दिन साडा ना ना होवे उहनूं मनाउणा भी नहीं चाहिदा। कोई जमीन आ, कोई जायदाद है यार, असीं अपने आम घरां दे विच वेचदे आ
ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਮਾਲਕੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਤ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ 7 ਮੰਜ਼ਲੀ ਮਹਿਲ ਪਾ ਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਆ ਥਾਂ ਪਿਆ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਝੁੱਗੀ ਪਾਈ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੌਲ ਛੱਤਿਆ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਵੇਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਕਸੁੱਟਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਖੋਈ ਆ, ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵਾਪਰੀ, ਉਹ ਆ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਕੋਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੁਆਲੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਇਹਨਾਂ ਡੱਕੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਡੱਕਦੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਡੱਕਦੀ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰਖਾਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਡੱਕੀ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਡੱਕੀ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਡੱਕੀ ਆ, ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੱਕੀ ਆ, ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਪ ਇੱਕੋ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲੂ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਡੱਕ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਡੱਕ ਲਈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਜੇ ਡੱਕੀ ਆ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਡੱਕੀ ਆ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੱਕੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ, ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵਾੜ ਆ, ਚਾਹੇ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਆ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਦ ਭਰੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੋਲੀ ਥੋੜੀ ਮਾਰਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਕੱਟਣ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ। ਉਹ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਆ ਜਿਹਨੇ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ ਤਾਕਤ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟ ਲਏ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਲੁੱਟ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਡੱਕ ਰਿਹਾ ਆ, ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਇੱਕ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਸਟੇਟ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਯਾਰ ਉਹ ਜਿਹੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੱਟਣਾ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁਹਾਲੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਲੱਗੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਾਲੇ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਵਤੀਰਾ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜੋ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਪੈਰੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਦਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਾਹੇ ਵਪਾਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਗਭਗ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪੱਖੋਂ, ਧਰਤੀ ਪੱਖੋਂ, ਹਵਾ ਪੱਖੋਂ, ਸਮਾਜ ਪੱਖੋਂ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਉਜਾੜਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 15-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੇ ਸੀੜੀਆਂ ਚੱਕਣ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਤੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਸਿਸਟਮ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ
साल हो गए, 75-76 साल आजाद हुए। गणतंत्र दिवस दुनिया गणतंत्र नूं मन्नीए जी, गणतंत्र उस संविधान नूं किवें मन्नीए जिहने सानूं हुण तक किसानी नूं मजदूर वर्ग नूं पीड़ दिता। मैं इस माध्यम थ्रू एक गल कहनी चाहुंदा, ऐ पंजाब दे हिंदू वीरो, पंजाब दे मुसलमान वीरो, पंजाब दे ईसाई वीरो, जिन्नियां भी जातां श्रेणियां पंजाब च रहिंदियां, जे पंजाब दी खेती बर्बाद होंदी तुहाडा कोई टिकाणा नहीं, तुसीं इस धरती ते रह ही नहीं सकदे। एक बेनती होर आ कि जे कोई चोर चैनी चोर हुंदा जां ओह नशे करदा, चोरी करनी शुरू कर दिंदा, डाका मारना शुरू, उन्हें कदे नहीं देखना कि जज की एक औरत आ, जज की कुड़ी है, जज की घर वाली है। किसान अंदोलन दौरान शहीद होए नवरीत सिंह डिबडिबा समेत दिल्ली अंदोलन के 750 शहीदों को श्रद्धांजलि देंदे हुए कत्थू नंगल टोल प्लाजा ते मोमबत्तियां बाल के प्रदर्शन किया गया। इस मौके किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के सूबा प्रधान सरवण सिंह पंधेर ने किसान वीरां नूं अपील की कि वो दिल्ली मोर्चे के शहीदों की कुर्बानी तो सेध लैंदे हुए दिल्ली अंदोलन 2 ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ शुरू करन। दस दिए कि किसानों वालों 13 फरवरी को दोबारा दिल्ली मोर्चे का ऐलान किया गया है। कैंडल मार्च करके उन्होंने श्रद्धांजलि दे रहे हैगे आ। और तुहानू पता ही आ भी जिवें 13 फरवरी नू दिल्ली कूच करन दा असीं फैसला कर लिया हैगा वा, तो इस करके अज पूरे देश विच पंजाब, हरियाणा, हिमाचल जिथे जिथे भी देश दियां 76 जथेबंदियां किसानां मजदूरां दियां जिन्हां दा मोर्चा अते SKM गैर पोलीटिकल उन्हां वल्लों पिंडां विच कैंडल मार्च करके नवरीत सिंह डिबडिबा ते दिल्ली अंदोलन के शहीदों नूं श्रद्धांजलि दी जा रही आ। और इहदे नाल नाल पूरे पंजाब दे विच 13 फरवरी की तैयारी जिहड़ी आ वो पूरे जोरां ते चल रही हैगी आ। तो इस करके सारे पंजाब दे किसानां, मजदूरां, नौजवानां, दुकानदारां, ट्रांसपोर्टरां, गायकां, बुद्धिजीवियां, पत्रकार भाईचारा, कुल सारी सोसाइटी नूं अपील करदे आ भी जिड्डा वड्डा ये मोर्चा हैगा वा, यह मोर्चे नूं जिन्ना चिर सारा देश इकमुठ होके चलाउंदा नहीं हैगा उन्नी देर तक शायद असीं पूरी तरह सफल ना हो सकीए। सो अज भी तुहानूं दसना चाहांगे भी जिहड़ी खेती मंडी आपां उदों टुੱਟਣ दा खतरा सीगा, उदों तां ਉਹਦੇ ਲਈ लड़ाई लड़ी सी, अज भी ओडे दा ओडा खतरा हैगा। हुण तुसीं देखो पहलों कर मुक्त वपार समझौता सीगा, हुण मुक्त वपार समझौता हैगा वा। ਉਹਦੇ तहत पूरे विदेशों तो सारियां फसलां उन्हां ने मंगाउण दा फैसला कर लिया। सब्जियां इहदों गा डेयरी ते पोल्ट्री यह सारा कुछ मंगाउण दा फैसला होया। और ये जे साडी मंडी च आके आउंदा वा ते सरकार ने उत्तों इंपोर्ट ड्यूटी जिन्हों आय कर कहंदे आ वो खत्म करना वा, जिहदे नाल साडी मंडी खेती दी टुੱਟਣ दा खतरा खड़ा हो गया। जिवें 40% कणक तो इंपोर्ट ड्यूटी खत्म कर रहे, 800 रुपया साडी मंडी नाल ओहदा रेट कटना हैगा। तो इस करके ये हमला रोकण वास्ते भी विदेशी फसलां तो जिहड़ी आय कर आ ਉਹ ना घटाया जाके जिथे असीं खड़े आ इत्थे अंबानी हुणां दा नाल ही सैलो आ। ये लगभग 40 मंडियां इन्हां ने खाणियां, 77 सैलों का प्लान आ पंजाब विच, कुछ लगे आ ते कुछ लगे हुए ने। तो खेती मंडी ते ओडी वड्डी तलवार हैगी आ। दूसरा हैगा जमीनां खुस्सण वाली गल, तो मैं तुहानूं दसना चाहूँगा भी वो भी तलवार ओडी दी ओडी खड़ी आ। पहले कानून दे विच किसानां दी सहमति लई जांदी सी जे जमीन अक्वायर करन दी लोड़ हुंदी सीगी। हुण 2015 में जिहड़ा मॉडल एक्ट पास किया मोदी सरकार ने भी सूबे अपनी मर्जी नाल यह मद कढ देण, ते लगभग जिथे भाजपा हैगी आ उत्थे यह मद निकल चुकी आ भी हुण किसानां दी मर्जी तो बगैर भी जमीनां खोईयां जाणगीਆਂ। ते जिद्दन मोदी जी रिपीट करदे आ ये लोक सभा ते राज सभा च भी पास हो जाऊगा, कानून पूरी तरह लागू हो जाएंगे। तो इस करके मंडी टुੱਟਣ वाला ते जमीनां खुस्सण वाला
ਹਮਲਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਟ ਦੁਨੇ ਦੇ ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਂਗੂ ਹਨ। ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਭਾਨੇ ਦੀ ਕਥਿਤ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਜਲਾਲਤ ਫੌਰੀ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਧਨੌਲੇ ਦੇ SHO ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੈਗੇ ਆ ਕੋਟ ਦੁਨੇ ਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ CIA 'ਚ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ CIA ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰ। ਤੇ ਭਾਣਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਲਿਖੂੰਗਾ ਤੇ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇ ਨਹੀਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਸੌਦਾ ਸਾਧ 10 ਦਿਨ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇਗਾ। ਸੌਦਾ ਸਾਧ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ 50 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ 9ਵੀਂ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ 10 ਦਿਨ ਹੋਰ ਪੈਰੋਲ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਉਹ 60 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਰਹੇਗਾ। ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ 2 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ 2017 ਤੋਂ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਯਾਨੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ਤੇ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਹ ਛੋਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਦੀ ਬਾਕੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਛੋਟ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਪੈਮਾਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਛੋਟ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ। ਆਰੰਭਤਾ ਸਮੇਂ ਅਰਦਾਸ ਉਪਰੰਤ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਿਭਾਈ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਹਿਬਾਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਰੋਹ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ, ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੂਮਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਫਕਰੇ ਕੌਮ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫਕਰੇ ਕੌਮ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਸ਼ਹੀਦ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਂਕੇ ਦੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਈ ਸਾਲ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਫਕਰੇ ਕੌਮ ਐਵਾਰਡ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਜੋ ਇੱਕ ਸੇਧ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਥ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਤੁਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਫਖਰੇ ਕੌਮ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਦੁੱਖਾਂ ਭਰੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਪੰਥ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਪੰਥ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਫਖਰੇ ਕੌਮ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕੌਂਕੇ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਥ ਰਤਨ ਤੇ ਫਖਰੇ ਕੌਮ ਦਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੱਸੇਗੀ, ਸੰਗਤ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਫਖਰੇ ਕੌਮ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਕੌਂਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੌਂਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਵਾਲੇ ਰਹਿਤਮਾਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਇਹ ਸੇਵਾ ਚਾਹਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਰੋਸ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਫਖਰੇ ਕੌਮ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੌਂਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਕੇ ਫਖਰੇ ਕੌਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਫਖਰੇ ਕੌਮ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਕੱਠ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜਣੇ ਆ।